The next masonry unit is column. Next masonry unit is column. What is a column? A column is an isolated vertical load-bearing member, the width of which is neither less than its thickness nor more than 4 times its thickness. Column എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is an isolated vertical load-bearing member. Isolated vertical load-bearing member. അതിന്റെ thickness എന്ന് പറയുന്നത് not more less than width of which is neither less than its thickness nor more than 4 times its thickness. So thickness less than or equal to less than or equal to 4 into thickness. അതായത് ഒരു കോളത്തിന്റെ width എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ thicknessനേക്കാളും കുറവായിരിക്കില്ല, അതിന്റെ 4 times thicknessനേക്കാളും കൂടുതലും ആയിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കും കോളത്തിന്റെ width വരുന്നത്. കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്, and it is a vertical structure and it is a load bearing member. So column is an isolated vertical load bearing member whose width is not less than thickness and not greater than 4 times thickness. So a pier is a member similar to column except that it is bonded into load bearing walls at the sides to form integral part and extends to the full height of the wall. A pier is used to increase stiffness of wall to carry additional load. Pier എന്ന് പറയുന്നത് to carry additional load, and also it is similar to a column except that it is bonded into load bearing walls, and also it is bonded into load bearing. കോളം പോലെ തന്നെയാണ് പിയറും. അഡീഷണൽ ലോഡിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾസിലോട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്തേക്കും ടു ഫോം ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു ഫുൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വാൾ. അതാണ് പിയർ. അപ്പോൾ കോളം ഐസൊലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോളത്തിന്റെ പോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് ബെയറിംഗ് മെമ്പർ ആണ്. പക്ഷെ അത് ഐസൊലേറ്റഡ് അല്ല, അത് ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾസുമായിട്ട് bonded ആയിരിക്കും. And pier is used to increase the stiffness of wall to carry additional load or to carry vertical concentrated load. So ഇതാണ് കോളത്തിനെ പറ്റി. Next masonry unit is slab. Slab എന്ന് പറയുന്നത് it is a flat piece of concrete put on the walls or columns of a structure used as roof or floor. It is a flat piece of concrete. It is placed over column or columns or walls. Walls ഇന്റെയോ columns ഇന്റെയോ മുകളിൽ വരുന്ന flat piece of concrete which is used as roof or floor. Used as roof or ഫ്ലോർ. അപ്പോൾ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റൂം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൂമിന്റെ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാബ് ആയിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ താഴെ വരുന്ന റൂമിന്റെ റൂഫും. അപ്പോൾ സ്ലാബ് എന്താണ്? റൂഫോ ഫ്ലോറോ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പീസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് സ്ലാബ്. ഈ സ്ലാബ് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വാൾസിന്റെയോ കോളത്തിന്റെയോ മുകളിലായിരിക്കും. It serves as a walking surface but also serves as a load bearing member. ഇത് വാക്കിംഗ് സർഫസും ആണ്, അതോടൊപ്പം ലോഡ് ബെയറിംഗ് മെമ്പറും ആണ്. സ്ലാബ് ഒരു വാക്കിംഗ് സർഫസും ആണ്, കൂടാതെ തന്നെ അതൊരു ലോഡ് ബെയറിംഗ് മെമ്പറും ആണ്. അതാണ് സ്ലാബ്. Now next one is beam. Next is beam. What is a beam?
A beam is a horizontal or inclined structure element that is capable of withstanding load primarily by resisting bending. Beam എന്ന് പറയുന്നത് horizontal or inclined load bearing member, load bearing ആണ് by resisting bending. ബീം ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ആണ്. അതും എന്താണ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ക്യാരിയിങ് ഓർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡിങ് ലോഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റിംഗ് ബെൻഡിങ്. ബീമിന്റെ ബെൻഡിങ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. സോ ബീംസ് ക്യാരി റൂഫ് സ്ലാബ് ഓർ ഫ്ലോർ സ്ലാബ്. ബീംസ് ക്യാരി റൂഫ് സ്ലാബ് ഓർ ഫ്ലോർ സ്ലാബ്. ക്യാരി roof slab or floor slab. നിങ്ങൾ റൂഫിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മെമ്പേഴ്സ് വരും, അതാണ് ബീം. സോ ബീംസ് ക്യാരി റൂഫ് സ്ലാബ് ഓർ ഫ്ലോർ സ്ലാബ്. ബീംസ് may be made of wood, stone or RCC. Beams can be made of wood, stone or RCC. Beams can be made of wood, stone or reinforced cement concrete, that is RCC. And usually അതിന്റെ simplest shape എന്ന് പറയുന്നത് rectangular shape ആയിരിക്കും. So what is a beam? Beam is a horizontal or inclined member which is capable of withstanding load by resisting bending. ബീമിന്റെ റെസിസ്റ്റിംഗ് ബെൻഡിങ്ങിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. A beam can be either horizontal or inclined and they carry roof or floor slab and are mainly made of wood, stone or RCC. Most of the cases we use RCC beams. Commonly use ചെയ്യുന്നത് RCC beams ആണ്. Next component, that is the third component, is floor. What is a floor? Floor എന്ന് പറയുന്നത് horizontal elements which divide the building into different levels for the purpose of creating more accommodation within a restricted space, one above the other, and provide support for the occupants, furniture and equipments of a building. അപ്പോൾ floor എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? horizontal elements. നമ്മൾ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോർ. ഫ്ലോർ എങ്ങനെയാണ്? horizontal elements ആണ്. Floor is a horizontal element which divides the building into different levels. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ പല ലെവൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഫ്ലോർ. അങ്ങനെ പല ലെവൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പർപ്പസ് എന്താണ്? ടു ക്രിയേറ്റ് മോർ അക്കോമഡേഷൻ വിത്തിൻ എ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സ്പേസ് വൺ അബവ് ദി അതർ. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ പല ലെവൽസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അക്കോമഡേഷൻ ആയിട്ട് കൂടുതൽ സ്പേസും കിട്ടും. അതായത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അക്കോമഡേഷനും കിട്ടും. And it provides support for occupants, furniture and equipments. So floor provides support for occupants, furniture and equipments. പിന്നെ create more accommodation. ഫ്ലോർസ് പല ലെവലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. creates more accommodation in a restricted space.
ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സ്പേസ് ആണല്ലോ. ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ്. ആ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഒരു ഫ്ലോറേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അക്കോമഡേഷൻ കുറവായിരിക്കും. അതേസമയം ആ ബിൽഡിങ്ങിനെ പല ലെവൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടും. The floor of a building immediately above the ground is ground floor. ഫ്ലോർ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അബവ് ഗ്രൗണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിന് തൊട്ട് മേലുള്ളതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അബവ് ഗ്രൗണ്ട്, അതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the floor which is immediately above the ground. All the other floors which are above the ground floor are known as upper floors. ബാക്കി എല്ലാത്തിനെ അപ്പർ ഫ്ലോർസ് എന്ന് വിളിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എബവ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫ്ലോർ പറയുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ, സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ അങ്ങനെയാണ് എണ്ണി പോകുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ തൊട്ട് മേലുള്ള ഫ്ലോർ ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ. അതിന് മേലോട്ടുള്ളതിനെ അപ്പർ ഫ്ലോർസ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഇസ് നോൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ മേലെ വരുന്ന നിലയിൽ ലെവലിൽ വരുന്ന ഫ്ലോറിനെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറി ഇസ് നോൺ ആസ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയിലുള്ളതിനെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറിയിലുള്ളതിനെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പേര് വരും. In case a part of the building is constructed below ground level or the building has a basement, the floor is known as basement floor. പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ്, ബേസ്മെന്റ് ഫ്ലോർ വരും. അതെന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. അതായത് ചില ബിൽഡിങ്സിന് ബേസ്മെന്റ് കാണും, ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ താഴെ കാണും ഫ്ലോർ. ആ ഫ്ലോറിനെയാണ് ബേസ്മെന്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ബേസ്മെന്റിന്റെ ഫ്ലോറിനെയാണ് ബേസ്മെന്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Then every floor has two components, subfloor and floor covering. ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, സബ് ഫ്ലോറും ഫ്ലോർ കവറിംഗ്. ഫ്ലോറിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, സബ് ഫ്ലോറും ഉണ്ട്, ഫ്ലോർ കവറിംഗും ഉണ്ട്. സബ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണന്റ് which impart strength and stability, whereas floor covering or flooring consists of suitable floor finish. ഈ ഫ്ലോർ ഫിനിഷ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഫ്ലോർ കവറിംഗ്. ഈ സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, അതായത് സ്ട്രെങ്ത്തും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് സബ് ഫ്ലോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണന്റ്. Gives strength and stability. ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ ഈ സ്ട്രെങ്ത്തും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണന്റ് ആ ഭാഗത്തിന് വിളിക്കുന്ന സബ് ഫ്ലോർ എന്നും. പിന്നെ ഫ്ലോർ ഫിനിഷ്, അതായത് ഫ്ലോർ ഫിനിഷ് എന്തൊക്കെയാവാം, ടൈൽ ആവാം, വുഡ് ആവാം, മാർബിൾ ആവാം, ഗ്രാനൈറ്റ്, ആ ഫിനിഷ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഫ്ലോറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ കവറിംഗ്. അതിനൊപ്പം വേറൊരു ടേം ഉണ്ട്, ഫ്ലോർ ഏരിയ. ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസബിൾ കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് എനി ഫ്ലോർ ലെവൽ. ഏതൊരു ലെവൽ എടുത്താലും അവിടുത്തെ യൂസബിൾ കവേർഡ് ഏരിയ, ഒരു ബിൽഡിംഗ് കവർ ചെയ്യുന്ന യൂസബിൾ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഫ്ലോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, they are horizontal elements which divide the building into different levels for the purpose of creating more accommodation within a restricted space, one above the other, and provide support for components, furniture and occupants, furniture and equipments of a building. Floor immediately above ground is known as ground floor. അതിന് മേലോട്ടുള്ള ഫ്ലോർസിനെ അപ്പർ ഫ്ലോർസ് എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെ എന്തെങ്കിലും ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫ്ലോറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേസ്മെന്റ് ഫ്ലോർ. അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ബേസ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്ലോറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബേസ്മെന്റ് ഫ്ലോർ. ഇനി ഏതൊരു ഫ്ലോർ എടുത്താലും അതിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, സബ് ഫ്ലോർ ആൻഡ് ഫ്ലോർ കവറിംഗ്. സബ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണന്റ് which impart strength and stability to support the superimposed load, whereas floor covering എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ ഫിനിഷ് വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇതിന് പകരം ഫിനിഷ് സർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഫ്ലോർ ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് ഡാമ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഹാർഡ്നെസ്, തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ, ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി. ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം, ഡ്യൂറബിലിറ്റി വേണം, പിന്നെ ഹാർഡ്നെസ്സും തെർമൽ ഇൻസുലേഷനും ഒക്കെ വേണം ഫ്ലോറിന്.
സോ ഇതെല്ലാമാണ് തേർഡ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് എ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോർ. ഇപ്പൊ പഠിച്ചതെല്ലാം റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ബിൽഡിങ്സിനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. Next component is roof. Fourth component is roof. Roof is the uppermost part of a building. Roof is the ഏറ്റവും മേലത്തെ ഭാഗം, uppermost part of a building. It is a covering provided on the top of the building with a view to keep out rain, sun, snow and wind and to protect the building from their adverse effects. Roof എന്ന് പറയുന്ന covering on top and protection from rain, sun, snow, wind. ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൂഫ്. റൂഫ് ഇസ് ദ കവറിംഗ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് to keep out rain, snow, sun, wind and to protect the building from their adverse effects. A roof must be designed and constructed to meet the requirements of different climates and covering materials available. അതായത് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കവറിംഗ് മെറ്റീരിയലും അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ റൂഫിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും. However, when selecting a roof, in addition to weather effects, factors such as strength, heat, insulation, lighting are also to be considered. ഈ ഫ്ലോർ പോലെ തന്നെ റൂഫിനും രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. റൂഫ്, decking and roof. നമ്മളൊരു മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലോർ ലെവലിന്റെ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മുകളിലത്തെ ലെവലിന്റെ ഫ്ലോർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ റൂഫ് സ്ലാബ് തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലോർ സ്ലാബ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന റൂമിന്റെ റൂഫ് അതൊരു സ്ലാബ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. സോ ആ റൂഫ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന റൂമിന്റെ ഫ്ലോർ സ്ലാബ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു റൂമിന്റെ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ റൂമിന്റെ ഫ്ലോർ ആയിരിക്കും. അതായത് ആ റൂഫോ ഫ്ലോറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാബ് ആണ്. അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ. ആ സ്ലാബിന്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ താഴെയുള്ളതിന്റെ റൂമിന്റെ റൂഫും ആ സ്ലാബിന്റെ മുകളിലെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മേലത്തെ റൂമിന്റെ ഫ്ലോറും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഫ്ലോർ പോലെ തന്നെ റൂഫിനും രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, റൂഫ് ഡെക്കിംഗ് ആൻഡ് റൂഫ് കവറിംഗ്. ഡെക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണന്റ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട്സ് ദ കവറിംഗ്. Roof decking is the structural component supporting covering. Covering ine support ചെയ്യുന്ന structural component എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് roof decking. They can be flat or sloping and may be in the form of slab, dome, truss, portal or shell. It can be flat or sloping. and എന്തൊക്കെ ഷേപ്പ് വരാം? ഫ്ലാറ്റ്, സ്ലാബ്, ഡോം, ട്രസ്, പോർട്ടൽ ഓർ ഷെൽ. ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ്, ഡോം, ട്രസ്, പോർട്ടൽ ഓർ ഷെൽ. ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്പില് റൂഫ് ഡെക്കിംഗ് വരാം. Now what is roof covering means? Roof covering or roofing is provided on the roof deck to safeguard the building against weather effect. To safeguard building against weather effects. ഈ റൂഫ് ഡെക്കിന് കൊടുക്കുന്ന കവറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൂഫ് കവറിംഗ്. അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? ബിൽഡിങ്ങിനെ വെതർ ഇഫക്ട്സിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് റൂഫ് കവറിംഗ്. റൂഫ് കവറിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം? ടൈൽസ് ആവാം, പാച്ച് കവറിംഗ് ആവാം, സ്ലേറ്റ്സ് ആവാം, ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ ആവാം, കോറിഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ് ആവാം, എക്സെട്ര.
So it can be tiles, thatched covering, അതായത് ഓല മേഞ്ഞത്, പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ കവറിംഗ്, കോറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് എക്സെട്ര. റൂഫ് കവറിങ്ങും പലവിധം ആവാം. ഫ്ലോർ പോലെ തന്നെ റൂഫിനും രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, റൂഫ് ഡെക്കിങ്ങും റൂഫ് കവറിങ്ങും. റൂഫ് ഡെക്കിംഗ് ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണന്റ് which supports the roof covering, and roof decking can be flat or sloping, and it can take the form of flat slab, dome, truss, portal or shell. Whereas roof covering or roofing is provided on the roof decking. Roof decking inokku provide ചെയ്യുന്ന കവറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് roof covering or roofing. അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? To safeguard the building against weather effects. Weather effects ൽ നിന്നും safeguard ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് roof covering. Roof covering എന്തൊക്കെ ഫോമിലാവാം? ടൈൽസ് ആവാം, thatched covering, corrugated sheet of galvanized iron or asbestos cement, flat stone, slates, etc.